Hi students, 5th chapter coordinate geometry exercise 5.3. For sum, find the midpoints of the line segment joining the points minus 2, 3, minus 6, minus 5. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Okay, ஒரு லைன் இந்த லைனில் this one is a A, this one is a B. Midpoint கண்டுபிடிக்கணும்னா it's a formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. I will take x1 y1, x2 y2. Okay, அப்போ minus 6 x1 minus 2 minus 6 by 2, 3 minus 5 by 2. Okay, this one is add this minus 8 by 2, that is minus 2 by 2. Cancel minus 4 minus 1. Okay, next 8 minus 2 and minus 8 0, x1 y1 x2 y2. Midpoint x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. x1 value 8 minus 8 by 2 minus 2 plus 0 by 2. Okay, 8 minus 8 0 by 2, here minus 2 by 2, cancel 1, that is 0 minus 1. Okay, third part a b and a plus 2b, 2a minus b, 2 points x1 y1 x2 y2. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. x1 value a plus 2b, a plus 2b by 2, b plus 2a minus b by 2. Okay, now plus b minus b cancel, here 2a plus 2b by 2, here 2a by 2. Okay, 2 cancel a, here 2 common taken out, a plus b cancel, a plus b a. Okay, fourth part 1 by 2 minus 3 by 7 and 3 by 2 minus 7 by 11, x1 y1 x2 y2. Midpoint x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, that is 1 by 2 plus 3 by 2 divided by 2, 1 by 2 plus 3 by 2 divided by 2, here minus 3 by 7 minus 11 by 7 by 2. Okay, now taking LCM in the numerator, denominator same இருக்கிறதுனால அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 plus 3 4 by 2 by 2 இங்கே ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கேயும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதால அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மைனஸ் 3 மைனஸ் 11 ரெண்டு மைனஸ் இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மைனஸ் போட்டுட்டு ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் மைனஸ் 14 by 7 by 2. இதை கேன்சல் பண்ணினா 2, திரும்ப இந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் ஆகும்போது 1. Similarly 1 7s are 2 7s are 14, again 2 2s are cancel, minus 1. அப்போ 1 minus 1. Okay, second sum, the center of the circle is minus 4 2. If one end of the diameter of the circle is minus 3 7, then find the other end. Okay, now I will take one circle, this one is a diameter. Okay, circle ஓட center வழியாக ஒரு லைன் பாஸ் ஆச்சுன்னா this one is a diameter, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். I will take ஏன்ற பாயிண்ட்டை ஒரு எண்டில் உள்ள டயமீட்டரோட பாயிண்ட்டை minus 3 7 x1 y1 கொடுத்துருக்காங்க. we want to find other end, அதை எனக்கு தெரியாது, அதை x2 y2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். சென்டர் நமக்கு given minus 4 2. அப்போ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் இந்த ரெண்டு டயமீட்டருக்கும் மிட் பாயிண்ட் தான் சென்டர். அப்போ இது ஆன்சர் given. ஓகே, அந்த மிட் பாயிண்ட்டோட ஆன்சரை எடுத்துக்க போகிறோம். அப்போ given center of the circle equal to minus 4 2, one end of the diameter is minus 3 7. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 equal to minus 4 2. It's answer. Okay, now x1 minus 3, x2 எனக்கு தெரியாத அப்படியே வச்சுக்க போகிறேன். அப்போ minus 3 plus x2 by 2, next 7 y2, that is 7 plus y2 by 2 equal to minus 4 2. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரெண்டுமே பாயிண்ட்ஸ், இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். இப்போ minus 3 plus x2 by 2 equal to minus 4. Similarly second term 7 plus y2 by 2 equal to 2. Okay, simplify, the divide 2 go to that side, multiply. இப்போ மல்டிப்ளை ஆகும்போது minus 8 ஆகும். அப்போ minus 3 plus x2 equal to minus 8. Okay, minus 3 go to that side, plus 3, subtract x2 equal to minus 5. Similarly 2 2s are 4, 7 go to that side, minus 7. அப்போ 4 minus 7 minus 3. அப்போ x2 minus 5, y2 minus 3. Therefore the other end of the diameter is minus 5 minus 3. You get a answer. Okay, third one,
if the midpoint x comma y of the line joining 3 comma 4 and p comma 7 lies on 2x plus 2y plus 1 equal to 0, then what will be the value of p? ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கும் மிட் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்ஒய்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த வந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சி அதை எக்ஸ்ஒய்ன்னு எடுத்து அந்த எக்ஸ்ஒய் என்னது லைஸ் ஆன் த லைன். அப்போ எக்ஸையும் ஒய்யையும் இந்த லைனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எனக்கு பீவென்ற வேல்யூ கிடைக்கும். See that one, given points 3, 4, p, 7, மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Okay, now 3 plus p by 2, 4 plus 7 by 2. Okay, now 3 plus p by 2 அப்படியே வச்சுக்கிறேன், 4 plus 7 by 2 11 by 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x, yன்னு கொடுத்துருக்காங்க. மிட் பாயிண்ட்டோட வேல்யூ தான் x, yன்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிவன் நமக்கு ஒரு லைன் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கிவன் த லைன் ஈக்குவேஷன் இஸ் 2x plus 2y plus 1 equal to 0. ஓகேயா, கிவன் த மிட் பாயிண்ட் நமக்கு கண்டுபிடிச்ச மிட் பாயிண்ட் லைஸ் ஆன் த கிவன் லைன் ஈக்குவேஷன். அப்போ லைஸ் ஆன் த கிவன் லைன் ஈக்குவேஷனை எக்ஸுக்கு பதிலாக 3 plus p by 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், ஒய்க்கு பதிலாக 11 by 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ 2 into x இருக்க பிளேஸில் 3 plus p by 2 plus 2 into 11 by 2 plus 1. 2 cancel, here also 2 cancel. அப்போ 3 plus p plus 11 plus 1 equal to 0. அப்போ p plus add this value 15. p plus 15 equal to 0. p equal to minus 15. We get a answer. Okay. Next, fourth one. The midpoint of the sides of a triangle are 2, 4, minus 2, 3 and 5, 2. Find the coordinates of the vertices of the triangle. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மிட் பாயிண்ட், சைட்ஸோட மிட் பாயிண்ட், ட்ரையாங்கிளில் சைட்ஸோட மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த வெர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள். See that one, ஒரு ட்ரையாங்கிள் மிட் பாயிண்ட் வேல்யூ கிவன், இந்த சைட்ஸோட மிட் பாயிண்ட்ஸ் கிவன், வி வாண்ட் டு ஃபைண்ட் வெர்டிசஸ் ஏபிசி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ x1 y1 கண்டுபிடிக்கணும், x2 y2 கண்டுபிடிக்கணும், x3 y3 கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி. I will take first AB side. Side AB எடுத்து மிட் பாயிண்ட் போடுறேன் ஃபார்முலா. இப்போ x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 equal to 5, 2. ஓகே, equating the first points and second point. அப்போ x1 plus x2 by 2 equal to 5, y1 plus y2 by 2 equal to 2. Cross multiply. x1 plus x2 equal to 10, y1 plus y2 equal to 4. Okay, now அதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2 equal to 2, 4. இது இருக்கமா, ஃபஸ்ட்டு டைம் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா x2 plus x3 அப்படி டேரெக்டாக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், 2 into 2 4 போட்டேன். அதே மாதிரி y2 plus y3 அதையும் இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி 8. ஓகே, அது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன், இதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஏசி x1 plus x3 by 2, y1 plus y3 by 2 equal to minus 2, 3. ஓகே, அதே மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணால் x1 plus x3 2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் டேமோட 2 into minus 2 minus 4 ஆயிரும். y1 plus y3 by 2ல் 2 கிராஸ் மல்டிப்ளை செகண்ட் டேமோட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது y1 plus y3 equal to 6. அப்போ 5 and 6. அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன், ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன், ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன், சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ எக்ஸ் டேர்ம் இருக்கிறது 1, 3, 5. இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் ஃபஸ்ட்டு, தேர்டு, ஃபிஃப்த்து பாரு. இப்போ x1 எத்தனை இருக்குது, 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி x2 2 டேர்ம்ஸ், x3 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ 2x1 + 2x2 + 2x3 ஈக்குவல் டு RHS ஆட் பண்ணோம்னா 10 + 4 - 4 + 4 - 4 கேன்சல் 10. இந்த டேர்மில் ஒரு 2 காமனாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ x1 + x2 + x3 ஈக்குவல் டு 10. மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்த சைட் டிவைட் கேன்சல். அப்போ x1 + x2 + x3 ஈக்குவல் டு 5. ஐ வில் டேக் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 7. இப்போ x1 + x2 + x3 கண்டுபிடிக்கணும். அதனால் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x1 + x2 = 10 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, இதை தூக்கி 7th ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் போட போகிறோம். x1 + x2க்கு பதிலாக 10 போட போகிறேன். இப்போ இந்த பிளேஸில் x1 + x2க்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம், 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ 10 + x3 = 5. ஓகே, இப்போ x3 = 5 - 10. Go to that side, -10. அப்போ simplify -5. அப்போ x3 = -5. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு
தேர்ட் ஈக்குவேஷனை x2 + x3க்கு பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். இதில் x2 + x3க்கு பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா x1 + 4 = 5 கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ x1 + 4 = 5, x1 = 5 - 4, x1 = 1. ஓகே. சிமிலர்லி ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் x1 + x3க்கு பதிலாக -4 போட போகிறோம். அப்போ x2 + -4 = 5 கிடைக்கும். அப்போ x2 - 4 = 5, -4 go to that side, +4, 5 + 4 9. அப்போ x2 = 9. அப்போ x1, x2, x3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். சிமிலர்லி y1, y2, y3 கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு எதை ஆட் பண்ண போகிறேன்? 2, 4, 6 ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ண போகிறேன். இங்கே பார்த்தாலே தெரியும் உனக்கு y1 2 terms, y2 2 terms, y3 2 terms இருக்கும். ஓகே. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ஒரு 2 காமனாக எடுத்துகிட்டு y1 + y2 + y3. RHS என்ன இருக்குது? 4 + 8 + 6 இருக்குது. ஆட் பண்ணோம்னா 18 கிடைக்கும். இப்போ 2 கொண்டு வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா 18/2 9 ஆயிரும். அப்போ y1 + y2 + y3 = 9. I will take equation number 8. ஓகே. இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? y1 + y2க்கு பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். y1 + y2க்கு பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ y1 + y2 இருக்க பிளேஸில் 4 போட்டோன்னா 4 + y3 = 9, y3 = 9 - 4, that is y3 = 5. Similarly, fourth equation, y2 + y3க்கு பதிலாக 8 போட போகிறோம் இல்லையா? அப்போ y2 + y3க்கு பதிலாக 8 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ y1 அப்படி இருக்கும். இப்போ y1 + 8 = 9, y1 = 9 - 8, y1 = 1. நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் y1, y3 பதிலாக 6 போட போகிறோம். அப்போ y2 அப்படி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ y2 + 6 = 9, y2 = 9 - 6 = 3, y2 = 3. இங்கே y1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், y2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், y3 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ இந்த வெர்டிசஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஏனா x1, y1. x1க்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 1, 1, 1, x1, 1, 1, 1. bனா x2, y2. x2 என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்? 9. இங்கே y2 3. இப்போ 9, 3. xcனா x3, y3. x3 என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்? -5. y3 5. இப்போ -5, 5. We get a answer. Okay. Next sum 0, 0. O 0, 0 is the center of the circle whose one chord is AB, where the points A and B are 8, 6, 10, 0 respectively. OD is the perpendicular from the center to the chord AB. Find the coordinates of the midpoint OD. ஓகே. எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு கார்டு வரைய போகிறோம். ஒரு சர்க்கிளில் சென்டர் பாருங்க, ஒரு சர்க்கிள் சென்டர் ஏபின்னு ஒரு கார்டு வரைகிறோம். இந்த ஏபின்ற கார்டில் சென்டரில் இருந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையணும். அது டி. ஓகே. எனக்கு இந்த ஓடியோட மிட் பாயிண்ட் வேணும். ஓகே. கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓடி வேணும். இதோட மிட் பாயிண்ட் வேணும். அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த டீன்ற பாயிண்ட்டு தெரியணும். டீன்ற பாயிண்ட்டு தெரியணும்னா இந்த ஒரு கார்டில் இந்த ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக இது இந்த கார்டுக்கு மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். ஏற்கனவே நம்ம ஜாமெட்ரியில் படிச்சிருப்போம். ஓகே, லாஸ்ட் இயர். இப்போ இந்த ஏபியில் இது வந்து மிட் பாயிண்ட். அப்போ டீன்றது மிட் பாயிண்ட். அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சா டி கிடச்சிடும். தாங்க போட்டிருக்கோம். கிவன் A 8, 6, B 10, 0. மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி x1 + x2/2, y1 + y2/2. அப்போ 8 + 10/2, 6 + 0/2, 8 + 10/2, 18/2, 6 + 0/2, 6/2. ஓகே. அப்போ 9, 3. அப்போ அந்த பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் டி வந்து 9, 3ன்னு கிடச்சிருக்கு. எனக்கு அடுத்து என்ன வேணும்? இந்த ஓடிக்கு மிட் பாயிண்ட் வேணும். ஓ வந்து 0, 0, டி இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். அப்போ ஓன்ற பாயிண்ட்டு 0, 0, டீன்ற பாயிண்ட்டு 9, 3. அப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஓடி மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா போட்டோன்னா x1 + x2/2, y1 + y2/2. இப்போ 0 + 9/2, 0 + 3/2, that is 9/2, 3/2. ஓகே. இந்த கார்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். வந்த ஆன்சரும் இந்த ஓக்கு மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா we get a answer. ஓகே. Now sixth sum, the points A -5, above 4, B -1, -2 and C 5, 2 are the vertices of an isosceles right angle triangle where the right angle is at B. Find the coordinates of D so that ABCD is a square. Okay. Now
ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஏபிசின்ற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ஐசோசெலஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், பி வந்து ரைட் ஆங்கிளாக இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள்னால் என்னது? 2 சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, 2 சைட்ஸு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். அதில் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா ஐசோசெலஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட 3 சைட்ஸ் 3 வெர்டிசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா, இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட் டி. இந்த டீன்ற பாயிண்ட்டு இந்த ஏபிசி ட்ரையாங்கிளோட மேக் பண்ணுற டயக்ராம் வந்து ஸ்கொயராக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த டயக்ராம் வந்து ஸ்கொயர்னு நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்? ஏசிக்கு மிட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும். ஓகே, இந்த மிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும். நமக்கு ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்? ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா இது இந்த டயக்னலுக்கும் இந்த டயக்னலுக்கும் சேம் மிட் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இது மிட் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா பீன்ற பாயிண்ட்டு இது சென்டராக வச்சுட்டு இதை வெட்டி ஒரு எண்டாக வச்சுட்டு அடுத்த எண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, புரியும் உங்களுக்கு? ஏசி மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏ -5,4, பி 5,2. மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி பார்க்கணும். x1 + x2/2, y1 + y2/2. அப்போ -5 + 5/2, 4 + 2/2. தட் இஸ் 0/2, 6/2 கேன்சல் 0,3. அப்போ இந்த பாயிண்ட் O இஸ் 0,3. இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வேணும். இப்போ இது ஆன்சராக எடுத்துக்க போகிறேன். இதை ஒரு எண்டாக எடுத்துக்க போகிறேன். இது அடுத்த எண்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ பீன்ற பாயிண்ட்டு -1, -2 நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் x2, y2 எடுத்துக்கிறோம் டீன்ற பாயிண்ட்டை. அப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிடி போட்டோம்னா x1 + x2/2, y1 + y2/2. நம்ம ஓன்ற ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? 0,3. 0,3. அப்போ -1 + x2/2, -2 + y2/2. ஓகே, ஈக்குவேட் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் ஈக்குவேட் த செகண்ட் டேர்ம். அப்போ -1 + x2/2 = 0. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0 ஆயிரும். அப்போ -1 + x2 = 0, x2 = -1 go to that side +1. செகண்ட் டேர்ம் -2 + y2/2 = 3. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 6. ஓகே, இப்போ y2 = -2 இங்கே போகும்போது +2 ஆயிரும். அப்போ 6 + 2 8. The coordinates of D is 1,8. we get a answer. இப்போ ஸ்கொயரோட டீன்ற பாயிண்ட்டு 1,8ன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 7th sum. The points A -3,6, B 0,7, C 1,9 are the midpoints of the sides DE, EF, FD of the triangle DEF. Show that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்கிள் DEF அதோட மிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ABCD is a parallelogram சொல்லணும். துணி இப்போ DEFன்றது ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஏபிசி மிட் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ஏபிசிடி இல்லையா, இது வந்து பேரலோகிராம் சொல்லணும். பேரலோகிராம் சொல்லணும்னா எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டு வேணும், டீன்ற பாயிண்ட்டு வேணும், x1 y1. ஓகே, இப்போ மிட் பாயிண்ட் தெரியுது, எனக்கு வெர்டிசஸ் தெரியாது. ஏற்கனவே இந்த மாடல் போட்டிருக்கோம், மெத்தட் தான் போட போகிறேன். இப்போ இடிக்குல இந்த டின்ற பாயிண்ட்டை சைட்ஸை வந்து மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா எழுதுகிறோம். இப்போ x1 + x2/2, y1 + y2/2 = -3,6. ஓகே, அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். x1 + x2 2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -6 ஆயிரும். அதே மாதிரி y1 + y2 இந்த 2 கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகும்போது செகண்ட் டேர்மோட 12 ஆயிரும். equation 1, equation 2. ஓகே, சிமிலர்லி இந்த லைன் எடுத்தோம்னா x2 + x3/2, y2 + y3/2 = 0,7. ஓகே, 2ஓட கிராஸ் மல்டிப்ளை 0 ஆகும்போது 0 ஆயிரும். அப்போ x2 + x3 = 0. இந்த 2 செகண்ட் டேர்மோட பண்ணும்போது 14. இப்போ y2 + y3 = 14. தேர்டு, ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைட்ஸ் x1 + x3/2, y1 + y3/2 = 1,9. ஓகே, அப்போ x1 + x3 = கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2. இங்கே y1 + y3 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 18, 5, 6. எனக்கு டீன்ற பாயிண்ட்டை x1 y1 தான் எடுத்தேன். x1 y1 மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். x3 x2 y2 x3 y3லாம் தேவையில்லை. இதை மட்டும் தான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன், ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணுறோம். ஏற்கனவே சம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ x1 2 டேர்ம்ஸ் இருக்கும், x2
2 terms இருக்கும், x3 2 terms இருக்கும். அப்போ 2 into x1 plus x2 plus x3. அதே மாதிரி RHS ஆட் பண்ணால் -6 0 2 -6 plus 0 plus 2 simplify -4. இந்த 2 டிவைடில் வந்துடும், கேன்சல் பண்ணால் -2 ஆயிடும். சிமிலர்லி 2 4 6 ஆட் பண்ணோம்னா 2y1 இருக்கும், 2y2 இருக்கும், 2y3 இருக்கும். அப்போ 2 into y1 plus y2 plus y3 RHS ஆட் பண்ணால் 12 plus 14 plus 18 ஆட் பண்ணால் 44. இந்த 2 கொண்டு வந்து டிவைட் பண்ணால் 22. அப்போ y1 plus y2 plus y3 equal to 22. எனக்கு y1 x1 தான் வேணும். அப்போ x2 plus x3க்கு பதிலாக மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். x2 plus x3க்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போ x2 plus x3 பதிலாக 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா x1 plus 0 equal to -2. அப்போ x1 equal to -2. அதே மாதிரி y2 plus y3க்கு பதிலாக மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் 14. அப்போ y1 plus 14 equal to 22, y1 equal to 14 minus 22 minus 14 equal to 8. அப்போ -2, 8 x1 -2, 8. இப்போ என்ன பார்த்தோம், இந்த டீன்ற பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஓகே, இது நான் என்ன சொல்லணும், பேரலோகிராம் சொல்லணும். பேரலோகிராம் சொல்லணும்னா இந்த டயகனல் ஏசிக்கும் பிடிக்கும் மிட் பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும். பேரலோகிராமில் ஏசியோட மிட் பாயிண்ட்டும் பிடியோட மிட் பாயிண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதுதான் சொல்ல போகிறோம். இப்போ ஏசின்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், a -3, 6 c 1, 9. மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி கண்டுபிடிக்கிறோம். மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா x1 plus x2/2, y1 plus y2/2. அப்போ -3 plus 1/2 6 plus 9/2. ஓகே, சிம்பிளிஃபை -2/2 சிம்பிளிஃபை -1. ஸோ 15/2 கேன்சல் பண்ண முடியாது, அதனால் -1, 15/2 அப்படி வச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், பிடிக்கு மிட் பாயிண்ட் பார்க்கணும். பிடி நம்ம ஏற்கனவே டி -2, 8 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் x1 plus x2/2, y1 plus y2/2 சிம்பிளை பண்ணால் 0 -2/2 7 plus 8/2. that is simplify -1, 15/2 equal. Two midpoints are equal. Midpoint of AC equal to midpoint of BD. Therefore ABCD is a parallelogram. Okay, next eighth sum. -a -3, 2 b 3, 2 c -3, -2 are the vertices of a right triangle at A. Show that the midpoint of the hypotenuse is equidistant from the vertices. என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள், ஏ ரைட் ஆங்கிள் இருக்க மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன். இப்போ நான் பிசி இந்த ஹைப்போட்டனிஸுக்கு மிட் பாயிண்ட் பார்க்குறோம். ஹைப்போட்டனிஸுக்கு மிட் பாயிண்ட் பார்த்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஹைப்போட்டனிஸ்லேருந்து இந்த வெர்டிசஸ்க்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல்னு சொல்லணும். ஓகே, இப்போ அப்போ பிசிக்கு ஹைப்போட்டனிஸ்க்கு மிட் பாயிண்ட் பார்க்கணும். பிசிக்கு மிட் பாயிண்ட் 3, 2 -3, -2க்கு மிட் பாயிண்ட் பார்க்க பிசி பார்க்குறேன். x1 plus x2/2, y1 plus y2/2. ஓகே, அப்போ 3 -3/2 2 -2/2. 3 -3 0, 0/2 0/2, 0 by any number 0. ஓகே, 0, 0. அப்போ டீன்ற பாயிண்ட் 0, 0ன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும். வெர்டிசஸ்க்கும் இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும். அப்போ ஏடின்ற டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். AD equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That is x1 y1 x2 y2. 0 minus of minus plus 3 whole square. Formula minus சேர்க்கும்போது plus 3 whole square plus 0 minus 2 whole square. But 3 square minus 2 square. 3 square 9 plus minus 2 square minus 2 into minus 2 4. But 9 plus 4 13 root 13. Okay. Similarly என்ன கண்டுபிடிக்கணும், CD கண்டுபிடிக்கணும், BD கண்டுபிடிக்கணும். ஃபஸ்ட் நான் BD போட்டுக்கிறேன். BD 3, 2 0, 0. BD அதே சேம் ஃபார்முலா. now x2 minus x1 0 minus 3 whole square 0 minus 2 whole square. அப்போ minus 3 square plus minus 2 square, that is 9 plus 4. minus into minus plus ஆயிரும். அப்போ 9 plus 4 root 13. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், CD. C வேல்யூ -3, -2 D 0, 0. CD சேம் ஃபார்முலா. ஓகே, அப்போ 0 -3 minus of minus plus 3 whole square. அதே மாதிரி 0 minus of minus plus 2 whole square, that is 3 square 9 2 square 4. It's a root 13. ஓகே, நமக்கு இப்போ என்ன கிடச்சி, distance are equal. Okay, therefore the midpoint of the
hypotenuse is equidistant from the vertices. We get a answer. Okay. Thank you, students.